character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalambakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge forever, love forever. Textbook friends, 3C lovely teachers and wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7. Hi students, very happy morning to all. And today we are going to see the subject is 12th standard Commerce. Okay, let us see the new chapter, that is chapter 2, Functions of Management. In this chapter we are going to discuss about the functions of management. What is meant by functions? Functions means a duty or a work, okay, or job, whatever it is. Okay, we are going to discuss the management functions. Okay, let us see the learning objectives. In this chapter we are going to understand the various functions of management and significance of functions of management. Okay, let us see the functions of management. What is meant by functions of management? Managerial functions are time specific, institution specific and country specific. Okay, managerial functions are time specific and institution specific and country specific. Specific means திட்டவட்டம் அப்படினு சொல்வாங்களே, so that is called specific. Okay, so management functions la என்னென்ன இருக்கு? Time specific, institution specific and country specific. Okay, the management functions of industrial revolution may differ from the management functions of 19th century and followed by 20th century. Okay, என்ன சொல்றாங்கன்னா management revolutionல 19th centuryல இருந்த functions-ஐ விட இப்போ 20th centuryல டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்றாங்க. Okay, this chapter is an attempt to explain the management functions of 20th century and after. Okay, இந்த சாப்டரில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம 20th centuryல மேனேஜ்மெண்ட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி இருந்தது, அது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத let us discuss in this chapter. Management functions are called managerial process. Okay, management functions are called managerial process. Underline this one, next one. This process is 24 hours non-stop process for attaining the objectives again and again for reaching the highest level. Okay, இந்த process பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா non-stop process. ஓகேவா, 24 hours ரன் ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகே, எதுக்காக அந்த மாதிரி 24 hours non-stop process ஆகுது அப்படின்னா to attain a objectives. Okay, again and again to reach a highest level. Okay, functions of management can be classified into two categories. They are main function and subsidiary function. So functions of management can be divided into two categories. Okay, let us see. The first one is main function and the second one is subsidiary function. Okay, let us see the main functions in brief. Okay, in main functions there are 7 categories. The first one is planning. Okay, planning, second one is organizing, third one is staffing and fourth one is directing, fifth one is motivation, sixth one is controlling, seventh one is coordination. Okay, these 7 things are the main functions of managerial functions. Okay, let us see the main functions. First one is planning. Okay, planning, what is meant by planning? Think before you act or look before you live. Okay, நம்மளோட பழமொழி ப்ராப்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஆழம் தெரியாமல் காலை விடாதே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் கால் பிளானிங். எந்த ஒரு நம்ம செயலை செஞ்சாலும் அதுக்கு ப்ராப்பரான ஒரு பிளான் இருந்தால் மட்டுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அந்த செயலை பர்ஃபெக்டாக செஞ்சு முடிக்க முடியும். ஓகே, are some of the usual traditional proverbs which provide a basic or
logic for planning. Planning is the primary function. So planning என்றது ஒரு primary function. Okay, first function என்னன்னா planning. So எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும், first plan பண்ணணும். Planning of a management. Nothing can be performed without planning. For example, writing a book starts with planning. In short, planning refers to deciding in advance. Okay, பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு செயலும் என்ன பண்ண முடியாது, plan without planning இல்லாம நம்ம அதை செஞ்சு முடிக்க முடியாது. Okay, for example, writing a book. ஒரு புக்கை நான் எழுத போறேன் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், நான் பிளான் பண்ணணும். ஸோ அந்த புக்கை நம்ம எப்படி எழுதலாம், எந்த பேஜில் எழுதலாம், அதுக்கு என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற பிளான் இருந்தால் மட்டுமே நான் என்ன பண்ண முடியும், அந்த புக்கை பர்ஃபெக்டாக ஃபினிஷ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ பிளானிங் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இன் ஷார்ட்டாக சிம்பிளாக சொன்னால் பிளானிங் என்ன, எதுக்காக பிளான் பண்ணுறோம், இன் அட்வான்ஸ், முன்னாடியே நம்ம ஒரு செயலை செய்யறதுக்கு முன்னாடியே பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தா மட்டுமே அந்த செயலை பர்ஃபெக்டாக செஞ்சு முடிக்க முடியும். ஓகே, planning is a constructive reviewing of future needs so that the present actions can be adjusted in view of the established goal. So future needsக்காகவும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பிளான் பண்ணுறோம். ஸோ எதுக்காக, கோலை வந்து நம்ம பர்ஃபெக்டாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காக. Planning should take place before doing. Most individual or group efforts are made by determining before any operative actions takes place what shall be done, where, how and who shall do it. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா பிளானிங் வந்து எதுக்கு கொடுக்குறாங்க, ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு குரூப், ஓகே யாருக்காக இருந்தாலும் என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபஸ்ட்டு பிளானிங்ன்ற ஒரு ப்ராசஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ பிளான் பண்ணுறது மூலமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஒரு குரூப்பாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருக்கட்டும், ஒரு வேலையை வந்து யார் செய்யணும், எப்படி செய்யணும், அதை வந்து எந்த முறையில் செய்யணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து பிளான் பண்ணுவாங்க. ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் பிளானிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆர்கனைசிங். Organizing is the process of establishing harmonious relationship. Okay, unlike this one, harmonious relationship among the members of an organization and the creation of network of relationship among them. Okay, பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்றது ஆர்கனைசிங்ன்றது எல்லாரையும் ஒன்றா வந்து திரட்டுறது இல்லையா. ஸோ எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன இருந்தால் மட்டுமே நம்ம என்ன பண்ண முடியும், ஒரு ஆர்கனைசேஷனை பர்ஃபெக்டாக ரன் பண்ண முடியும். அங்கே ஒரு ஹார்மோனியஸ் ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு ஒற்றுமையான ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாருக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க, யாரும் பர்ஃபெக்டாக அவங்க ஜாபை செய்ய மாட்டாங்க, நீ என்ன சொல்கிறது நான் என்ன கேட்குறது அப்படின்ட்டு. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் ஹார்மோனியஸாக இருந்தால் மட்டுமே நம்ம அந்த ஆர்கனைசேஷனை ஸ்மூத்தாக ரன் பண்ணலாம். Organization functions work is assigned to employees who are given authority to carry out the work assigned and made accountable for it. Okay, இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒரு மேனேஜர் இருக்காரு இல்லையா. ஸோ அவருக்கு அந்த அத்தாரிட்டி இருக்குது, என்னென்னா ஆர்கனைசிங் அத்தாரிட்டி. ஸோ அவர் என்ன பண்ணலாம், அங்கே இருக்க சப்பார்டினேட்ஸ், தட் மீன்ஸ் எம்ப்ளாயிஸ் எல்லாத்தையும் ஆர்கனைஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு என்ன ஜாப் செய்யணும், எப்படி செய்யணும், எந்த டைம்குள்ளே செய்யணும் அப்படின்ற சில பர்ஃபெக்ஷனான இன்ட்ரோலாம் கொடுப்பாங்க. ஸோ இது மூலயமா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆர்கனைசிங் ரன் பண்ண முடியும். Next one, staffing. Staffing functions comprises the activities of selection and placement of competent personnel. Okay, staffing என்றது என்னன்னா ஒரு ஜாபுக்கு ஒரு பர்சனை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது. Okay, that is called staffing. Okay, staffingல என்னென்ன சொல்கிறாங்க, let us see. In other words, staffing refers to placement of a right person in the right jobs. Okay, staffing என்றது என்னன்னா placement. Okay, ஒரு கரெக்டான ஒரு பர்சனுக்கு ஒரு ஜாபை வந்து நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறது தான் ஸ்டாஃபிங். Staffing includes selection of right person, training to those needy person, promotion of best person, retirement of old persons, performance appraisal of all the personnel, and adequate remuneration of personnel. Okay, ஸ்டாஃபிங்கில் என்னென்னா இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா செலெக்ஷன் ஆஃப் ரைட் பர்சன், ஒரு ரைட்டான பர்சனை தான் என்ன பண்ணணும், ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஜாபுக்கு நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். ஓகே, அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நீடி பர்சன், யாருக்கு வந்து ட்ரைனிங் தேவையோ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ட்ரைனிங் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் பெஸ்ட் பர்சன். ஓகே, ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணுறாரு இல்லையா, அதில் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயிஸில் பெஸ்ட்டாக ஒரு எம்ப்ளாயி இருப்பார். ஸோ அவரை செலக்ட் பண்ணி அவருக்கு என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ப்ரொமோஷன்ஸை கொடுக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் ரிட்டைர்மெண்ட் ஆஃப் ஓல்டு பர்சன். ஓகே, நிறைய பேர் ஏஜ்டு பர்சன்ஸ் இருப்பாங்களே ஆர்கனைசேஷனில், ஸோ அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், நம்ம ரிட்டைர்மெண்ட் கொடுக்கணும். எதுக்காக ரிட்டைர்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா அப்போ தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்கலாம். ஓகே, performance appraisal of all the personnels and adequate remuneration of personnels. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும், ப்ரொவைட் பண்ணணும் அப்படின்னா ரெமுனரேஷன், கரெக்டான பர்ஃபெக்டான சேலரியை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும். அவங்களோட எஃபர்ட் ஏற்ற மாதிரி நம்ம அவங்களுக்கு சேலரியை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், த சக்ஸஸ் ஆஃப் எனி என்டர்பிரைஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாஃபிங் ஃபங்க்ஷன். ஸோ எந்த ஒரு என்டர்பிரைசஸ் எடுத்தாலும் அதோட சக்ஸஸ் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டாஃபிங்கோட பர்ஃபார்மன்ஸ். ஓகே, அங்கே ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டாஃப்ஸோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஆர்கனைசேஷனோட அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கும். ஓகே.
Next one, directing. Directing denotes motivating, leading, guiding and communicating with subordinates on an ongoing basis in order to accomplish preset goals. Okay, என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டைரக்டிங்கில் என்ன டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா மோட்டிவேட். ஒரு மேனேஜர் என்ன பண்ணணும், உங்கள் ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயீஸை கரெக்டான ப்ராப்பராக மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்களுக்கு லீடிங் கைடிங் கொடுக்கணும். ஓகே, எப்படி கைட் பண்ணலாம் அப்படின்றத கைட் பண்ணி அண்ட் கம்யூனிகேட்டிங் வித் சபார்டினேட்ஸ், அது மாதிரி எம்ப்ளாயீஸ் கிட்ட கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும். ஸோ கம்யூனிகேஷன் இல்லாமல் அவங்க எப்படி அந்த ஒர்க்கை செஞ்சு முடிக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ ப்ராப்பரான கம்யூனிகேஷன், இந்த டைமுக்கு வாங்க, இந்த டைமுக்குள்ளே இதை செஞ்சு முடிங்க, இன்றைக்கி இதை நீங்கள் முடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கம்யூனிகேட் சபார்டினேட்ஸ் கூட இருந்தாங்கன்னா ஸோ சபார்டினேட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, கிளியராக இருப்பாங்க அவங்க செய்கிற ஒர்க்கில். ஸோ அந்த செய்கிற ஒர்க்கை பர்ஃபெக்டாக செஞ்சு முடிப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அது மூலயமா என்ன பண்ணலாம்னா கோலை வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், எம்ப்ளாயீஸ் ஆர் கெப்ட் இன்ஃபார்ம் of all necessary matters by circulars, instructions, manuals, newsletters, notice board, meeting, participative mechanism, etc. பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வந்து எப்படி இன்ஃபர்மேஷன் கொடுப்பாங்க, ஒரு ஆஸ் எ மேனேஜராக இல்லை நிறைய எம்ப்ளாயீஸ் அங்கே இருக்காங்க அப்படின்னா ஒருத்தவங்கத்தையும் கூட்டு நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ தட்ஸ் வை அவங்க எப்படி இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எல்லா நெசசரி மேட்டர்ஸையும் பை சர்க்குலார்ஸ், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். சர்க்குலார்ஸ் வரும் இல்லையா, நம்மளோட ஸ்கூல்ஸ்க்கு அது மாதிரி சர்க்குலார்ஸ்லாம் சென்ட் பண்ணுவாங்களா, லைக் தட் எம்ப்ளாயி ஆர்கனைசேஷனுக்கும் சர்க்குலார்ஸ் வரும். ஓகே, ஸோ சர்க்குலார்ஸ் மூலயமா, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல்ஸ், ஓகே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மூலயமா அண்ட் நியூஸ் லெட்டர்ஸ், அங்கே நியூஸ் லெட்டர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது அது மூலயமா. நெக்ஸ்ட் நோட்டீஸ் போர்ட்லேயும் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மேட்டர்ஸ், அவங்களோட எல்லா நெசசரி மேட்டர்ஸையும் நோட்டீஸ் போர்டில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ எல்லா எம்ப்ளாயிஸ் என்ன பண்ணலாம், நோட்டீஸ் போர்ட் மூலயமா அதை அவங்க அசைன் பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணி அவங்களுக்கு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், mechanism, etc. in order to enable the employees to accomplish the organizational goals. So இந்த மாதிரி நம்ம அவங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை கொடுக்கறதால அந்த எம்ப்ளாயீஸ் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு கோலை அச்சீவ் பண்ணலாம். ஓகே, this is called directing. And next one is controlling. What is meant by controlling? கட்டுப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் கண்ட்ரோலிங். கண்ட்ரோலிங் இஸ் பெர்ஃபார்ம் டு எவாலுவேட் தி பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் அண்ட் டிசைடிங் இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ரொமோஷன் டெசிஷன். ஸோ கண்ட்ரோல் என்ன பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா எம்ப்ளாயீஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும், அவங்களுக்கு இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணணும் அண்ட் ப்ரொமோஷன்ஸ் வந்து கொடுக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி கொடுக்கறதால என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த எம்ப்ளாய்க்கு ஒரு மோட்டிவேட் என்கரேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அவர் என்ன பண்ணுவார், நல்ல எஃபர்ட் போட்டு கம்பெனிக்கு ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவார். ஓகே, ஸோ ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுறதால நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் நிறையா கிடைக்கும். The control function helps in identifying underperformers and arranging remedial training for them. ஸோ இந்த கண்ட்ரோல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு பெர்ஃபார்மரை வந்து கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு, இவர் தான் பர்ஃபெக்டான பர்சன் இந்த ஜாப் செய்ய அப்படின்றதுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக இது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, இட் இஸ் தி control function which facilitates synchronization of actual performance with predetermined standards. Okay, இந்த control function என்ன facilitation பண்ணுது அப்படின்னா ஆக்சுவலாக இருக்க பெர்ஃபார்மன்ஸோட predetermined standards எப்படி இருக்குது அப்படின்றத synchronize பண்ணுது. Okay, this is called controlling. Next one, coordination. What is meant by coordination? Coordination means எல்லாம் ஒத்துமையாக இருப்போம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? So that is called coordination. Coordination is the synchronization or unification or integration, okay, of the action of all individuals working in the enterprise in different capacities. Okay, coordination means என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாரையும் சிங்க்ரனைஸ் பண்ணுறாங்க, ஒன்றா சேர்க்குறாங்க. டிஃப்ரெண்ட் கெப்பாசிட்டிஸ் இருக்கிற இண்டிவிஜுவல்ஸாக இருந்தாலும் சரி, டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் இருப்பாங்களே, ஸோ எல்லாரையும் என்ன பண்ணுறாங்க, கோஆர்டினேட் பண்ணுறாங்க. So as to lead the most successful attainment of the common objective. ஸோ அங்கே என்ன பண்ணலாம், அந்த மாதிரி ஒன்றா கோஆர்டினேட் பண்ணுறதால ஒரு காமனான அப்ஜெக்டிவ், ஒரு பிஸ்னஸில் பார்த்தீங்கன்னா காமனான அப்ஜெக்டிவ்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதை வந்து அவங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அட்டைன் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன், கோஆர்டினேஷன் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் எவ்ரி மேனேஜரல் ஃபங்க்ஷன். பார்த்தீங்கன்னா கோஆர்டினேஷன்றது மேனேஜரல் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா? ஃபஸ்ட்டு மெயின்லேருந்து பிளானிங், ஆர்கனைசிங், டைரக்டிங், மோட்டிவேட்டிங், ஸோ எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோஆர்டினேஷன் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா பிளானிங் அண்ட் கோஆர்டினேஷன். ஓகே, எக்ஸாம்பிள் பிளானிங்கில் என்ன பண்ணணும், கோஆர்டினேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஸோ எல்லாருமே ஒன்றா சேர்ந்து கோஆர்டினேட் பண்ணி ஒரு பிளானை பண்ணால் தான் அந்த பிளான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அப்படி இல்லாமல் பிளான் மட்டும் எல்லாருமே பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னா நிறையா பிளான்ஸ் வந்துடும், அந்த நிறையா பிளான்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஸோ பிளானிங் அண்ட் கோஆர்டினேஷன், ஆர்கனைசிங் அண்ட் கோஆர்டினேஷன். ஸோ ஆர்கனைஸ் பண்ணனாலும் அங்கே என்ன இருக்கணும், கோஆர்டினேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ கோஆர்டினேஷன் இருந்தால் மட்டுமே அந்த ஆர்கனைசிங் கரெக்டாக இருக்கும். Next one, staffing and coordination. So
ஸ்டாஃபிங் எடுக்கக்கூடிய ஒரு பர்சனை நம்ம எடுக்கக்கூடிய என்ன இருக்கணும், அங்கே ஒத்துமை இருக்கணும். ஸோ ஒரு 2-3 பேர் உட்காந்துட்டு ஒரு பர்சனை செலக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த 2-3 பேருமே என்ன இருக்கணும், கோஆர்டினேட்டாக அந்த பர்சனை செலக்ட் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்ட்டு டெசிஷன் எடுத்துட்டு தான் அந்த பர்சனை ஜாபுக்கு செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் டைரக்டிங் அண்ட் கோஆர்டினேஷன். ஸோ டைரக்டிங் ஒரு 4-5 ஓனர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணணும், கோஆர்டினேட்டாக ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு டைரக்ட் பண்ணால் மட்டுமே அந்த ஆர்கனைசேஷன் பர்ஃபெக்டாக போகும். ஸோ 4 பேரும் வேறு டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸை கொண்டு வந்து டைரக்ட் பண்ணணும்னா பண்ண முடியாது இல்லையா. தட் இஸ் கால்ட் டைரக்டிங் அண்ட் கோஆர்டினேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் மோட்டிவேஷன் அண்ட் கோஆர்டினேஷன். மோட்டிவேஷன் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் பண்ணி ஒன்றா இருந்து ஒரு ஒர்க்கர்ஸை வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை என்கரேஜ் பண்ணால் மட்டுமே என்ன பண்ண முடியும், அந்த மோட்டிவேஷன் பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ அங்கே என்ன தேவைப்படுது, கண்டிப்பாக கோஆர்டினேஷன் தேவைப்படுது. நெக்ஸ்ட் ஒன் கண்ட்ரோலிங் அண்ட் கோஆர்டினேஷன். ஸோ கண்ட்ரோல் பண்ணுற இடத்துல என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன் இருந்தால் மட்டுமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ மேனேஜர் ஃபங்க்ஷன்ஸில் எல்லாத்துலேயும் கண்டிப்பாக என்ன இருக்குது தேவைப்படுது அப்படின்னா கோஆர்டினேஷன்ற ஒன்று இருந்தால் மட்டுமே அந்த மேனேஜர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பர்ஃபெக்டாக முடியும். And the sixth one is, all the activities are divided group wise or section wise under group organizing functions. So எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு குரூப் வைஸாக வந்து டிவைட் பண்ணுறாங்க, இல்லை அப்படின்னா ஒரு செக்ஷன் வைஸாக வந்து அதை டிவைட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, now such group activities are coordinated towards the accomplishment of objectives of the organization. ஸோ இந்த மாதிரி டிவைட் பண்ண எல்லா குரூப் ஆக்டிவிட்டீஸும் என்ன பண்ணுறாங்க, கோஆர்டினேட் பண்ணுறாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா அப்ஜெக்டிவ்ஸ், ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட அப்ஜெக்டிவ்ஸை நம்ம அடையிறதுக்காக. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் த டிஃபிகல்ட்டி ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி சைஸ் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன். ஸோ கோஆர்டினேஷனில் இருக்க டிஃபிகல்ட்டி என்ன அப்படின்னா அது அந்த சைஸ், ஆர்கனைசேஷனோட சைஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும். சரியா, நெக்ஸ்ட் ஒன் த டிஃபிகல்ட்டி ஆஃப் கோஆர்டினேஷன் இஸ் இன்க்ரீஸ் வித் தி இன்க்ரீசிங் சைஸ் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன். இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வந்து சைஸில் பெருசாக இருந்தது அப்படின்னா அதோட கோஆர்டினேஷனில் டிஃபிகல்ட்டி என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஏன்னா அங்கே நிறைய மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாத்தையும் கோஆர்டினேட் பண்ணணும், அதெல்லாம் வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட்டான டாஸ்க் இல்லையா. தட்ஸ் வை டிஃபிகல்ட்டி ஆஃப் அ கோஆர்டினேஷன் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு. ஓகே, இன்க்ரீஸ் வித் தி increasing size of the organization or large size of the organization. Next one motivating. Motivating means encouraging. Okay, that is called motivating. The goals are achieved with the help of motivation. Okay, goals are achieved with the help of motivation. Okay, எந்த ஒரு கோலாக இருந்தாலும் ஒரு பர்சன் அச்சீவ் பண்ண கண்டிப்பாக நம்ம வைக்க முடியும். எப்படின்னா அந்த பர்சனுக்கு என்கரேஜ்மெண்ட், தட் மீன்ஸ் மோட்டிவேஷன் பண்ணுறதால அவர் அந்த கோலை அச்சீவ் பண்ணுவார். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மோட்டிவேஷன் இன்க்ளூட்ஸ் இன்க்ரீசிங் த ஸ்பீட் ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் எ ஒர்க் அண்ட் டெவலப்பிங் அ வில்லிங்னஸ் ஆன் தி பார்ட் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ். ஓகே, மோட்டிவேஷனில் என்னென்ன இருக்குது, என்னென்ன பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ், அவங்க ஒர்க்கோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்பீடை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் டெவலப்பிங் ஆஃப் வில்லிங்னஸ். ஸோ ஒர்க்கர்ஸ்குள்ளே இருக்க வில்லிங்னஸ், அவங்களோட ஆர்வம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது மோட்டிவேட்டிங். திஸ் இஸ் டன் பை அ ரிசோர்ஸ்ஃபுல் லீடர். ஸோ இதெல்லாம் யாரால் முடியும் அப்படின்னா ஒரு ரிசோர்ஸ்ஃபுல் லீடரால் மட்டுமே தான் இதெல்லாம் சாத்தியம். The workers expect favorable climate condition to work, fair treatment, monitoring or non-monitoring incentive, effective communication and gentleman approach. ஓகே, எப்படிலாம் வந்து நம்ம ஒர்க்கர்ஸை மோட்டிவேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு ஃபேவரான கிளைமேட் கண்டிஷனை வந்து நம்ம கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபேர் ட்ரீட்மெண்ட். அவங்கள வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது, ஒழுங்காக அவங்களுக்கு நம்ம ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்து அவங்கள ட்ரீட் பண்ணணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் மானிட்டரி ஆர் நான் மானிட்டரி இன்சென்டிவ்ஸ். அவங்க எக்ஸ்ட்ரா வேலை செய்கிறதுக்கு நம்ம இன்சென்டிவ்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலாம். அது வந்து மணியாகவும் இருக்கலாம், இல்லை மற்ற வேறு டேர்ம்ஸாகவும் இருக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ஜென்டில்மேன் அப்ரோச். ஓகே, அவங்கக்கிட்ட வந்து கம்யூனிகேட் ரொம்ப எப்படி இருக்கலாம்னா ஸ்மூத்தாக ரன் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் அவங்களுக்கு ஜென்டில்மேன் அப்ரோச், அவங்கள வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம், நம்ம ஒரு சாதுவாக வந்து அவங்கள அப்ரோச் பண்ணலாம். இது மூலயமா என்ன பண்ணலாம், நம்ம அந்த ஒர்க்கர்ஸை என்கரேஜ், தட் மீன்ஸ் மோட்டிவேட் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ மோட்டிவேட் பண்ணுறதால அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவங்களோட ஒர்க்கோட ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. அதுவும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு டெவலப்மெண்ட் வில்லிங்னஸ் வந்து டெவலப் ஆகும். ஓகே, திஸ் ஆர் கால்ட் மோட்டிவேஷன். And the next division is subsidiary function. Subsidiary functions are innovation, representation, decision making and communication. Okay, are the subsidiary functions of the management. First one is innovation. Let us see what is meant by innovation. Innovation means new ideas. Okay,
Okay, that is called innovation. Innovation refers to the preparation of personal and organization to face the changes made in the business world. Okay, innovation அப்படின்னா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் இருந்தாலும் சரி அங்கே ஒர்க் பண்ணுற பர்சன் இண்டிவிஜுவல் இவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும். எதுக்காக அப்படின்னா ஆர்கனைசேஷனில் நியூவாக இனோவேஷன் நிறைய வந்துட்டு இருக்கிறதால ஸோ அதை ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரிப்பரேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஓகே, கண்டினியூஸ் சேஞ்சஸ் ஆர் பீயிங் மேட் இன் தி பிஸ்னஸ். ஓகே, கண்டினியூஸாக என்ன ஆகுது அப்படின்னா பிஸ்னஸில் நிறைய சேஞ்சஸ் வருது. ஸோ அதுக்காக நம்ம ப்ரிப்பேராக இருக்கணும். எந்த சேஞ்சஸ் வந்தாலும் நம்ம அதை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரிப்பேராக இருக்கணும். கன்சூமர்ஸ் ஆர் சாட்டிஸ்ஃபைட் த்ரூ இனோவேஷன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இனோவேஷன்ஸால் யார் சாட்டிஸ்ஃபைடாக ஆகிறாங்க அப்படின்னா கன்சூமர்ஸ். ஓகே, innovation includes developing new material, new products, new techniques in production, new package, new designs of your product and cost reduction. ஓகே, இனோவேஷன்லாம் என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இனோவேஷனில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா நியூ மெட்டீரியல்ஸ் வரலாம். ஓகே, ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணுறதுக்கு டெய்லி எப்பயும் வர அந்த மெட்டீரியலோட நியூவாக ஏதாவது மெட்டீரியல் வரலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ், அந்த ப்ராடக்ட்டே செய்யாமல் நம்ம வேறு ஏதாவது நியூவாக ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம செய்யலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் நியூ டெக்னிக்ஸ், சேம் டெக்னிக்ஸை ஃபாலோ பண்ணாமல் அதுக்கு பதிலாக வேறு ஒரு டெக்னிக் நியூவாக வந்து ப்ரொவைட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் நியூ பேக்கேஜ். ஓகே, ஆஸ் யூஷுவலாக ஒரு பேக்கேஜ் இந்த ரெட் கலர் தான் நம்ம பேக்கிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்து ஒரு ப்ளூ கலர், எல்லோ கலர், ஸோ அந்த பேக்கிங்கோட டிசைன்ஸ் வந்து நியூ ஆகலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் காஸ்ட் ரிடக்ஷன். ஸோ ஒரு பொருளோட காஸ்ட்டை நம்ம கம்மி பண்ணியும் கொண்டு வரலாம். ஸோ இது மாதிரி இனோவேஷன்ஸ் வந்து பிஸ்னஸில் வந்துட்டு இருக்கிறதால அடிக்கடி அதை வந்து கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் ஆர்கனைசேஷனாக இருந்தாலும் சரி ஸோ அதில் ஒர்க் பண்ணுற பர்சனல் ஓகே ஏதாவது மேனேஜர்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாருமே என்ன பண்ணும் ஃபேஸ் பண்ண ரெடியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் ஒன் ரெப்ரசன்டேஷன். ஸோ அதுக்கு ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. சப்சிடரி ஃபங்க்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இனோவேஷன், ரெப்ரசன்டேஷன், தேர்ட் ஒன் இஸ் டெசிஷன் மேக்கிங், கம்யூனிகேஷன். ஓகே, ஒரு டயக்ராம் கொடுத்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் சப்சிடரி ஃபங்க்ஷன்ஸ். லெட் அஸ் see the representation. A manager has to act as a representative of a company. பார்த்தீங்கன்னா ரெப்ரசன்டேட்டிவ் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு பிரதிநிதி சொல்லுவோம் இல்லையா, ஸோ தட் இஸ் கால் ரெப்ரசன்டேஷன். அவர் என்ன பண்ணுவார், மற்றவங்களுக்கு பதிலாக அவர் ஆக்ட் பண்ணுவார். ஓகே, மற்றவங்களோட ப்ராப்ளம்ஸாக இருந்தாலும் சரி மற்றவங்களோட தேவை நீட்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் போய்ட்டு ஹையர் அஃபிஷியல்ஸ் கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் கால் ரெப்ரசன்டேட்டிவ். A manager has to act as a representative of a company. ஸோ கம்பெனியில் யார் ரெப்ரசென்ட்டாக இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜர். நம்ம கிளாஸ் ரூம்ஸில் ஒரு லீடர் அரேஞ்ச் பண்ணுவோம் இல்லையா, ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் லீடர்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணி லீடர் மூலயமா நம்ம பிரின்சிபல் சார்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம். ஸோ லைக் தட் மேனேஜர்லாம் வந்து எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரெப்ரசன்டேட்டிவாக ட்ரீட் பண்ணுறோம். Manager has dealings with customers, suppliers, governments, officials, banks, financial institutions, trade unions and the like. ஸோ மேனேஜர் வந்து யாரால் கூடலாம் டீலிங் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ், அந்த ஆர்கனைசேஷனோட கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட, அண்ட் சப்ளையர்ஸ், கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ், பேங்க்ஸ், ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், ட்ரேட் யூனியன்ஸ். ஓகே, இவங்ககிட்டலாம் யார் வந்து டீலிங்கில் இருப்பாங்க, எல்லா ஒர்க்கர்ஸும் போய் பண்ண முடியாது இல்லையா, ஸோ அதனால் ஒரு ரெப்ரசன்டேட்டிவ் செலக்ட் பண்ணுறாங்க, அவர் தான் வந்து மேனேஜர். ஸோ அந்த மேனேஜர் தான் இது எல்லாத்தையுமே டீல் பண்ணுவார். It is the duty of every manager to have a good relation with others. ஸோ கண்டிப்பாக இது யாரோட டியூட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜரோட டியூட்டி. எல்லாருக்கூடையும் ஒரு கரெக்டான குட் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருக்கணும். ஓகே, திஸ் இஸ் கால்ட் ரெப்ரசன்டேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டெசிஷன் மேக்கிங். டெசிஷன் மேக்கிங் மீன்ஸ் ஒரு முடிவை வந்து எடுக்கிறது தான் வந்து டெசிஷன் மேக்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. எவ்ரி எம்ப்ளாயீஸ் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன் ஹேஸ் டு டேக் எ நம்பர் ஆஃப் டெசிஷன்ஸ் எவ்ரிடே. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் ஒர்க் பண்ணுற எல்லா எம்ப்ளாயீஸும் ஒரு முடிவுகளை ஐடியாஸை வந்து கொண்டு வராங்க. டெசிஷன்ஸ் மேக்கிங் ஹெல்ப்ஸ் இன் தி ஸ்மூத் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் அன் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ அவங்களுக்கு அந்த டெசிஷன் மேக்கிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கறதால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம ஆர்கனைசேஷனை ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகலாம். ஓகே, ஸோ அதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ண மாட்டாங்க, பர்ஃபெக்டான ஒரு ஜாபை செஞ்சு முடிக்க மாட்டாங்க இல்லையா, ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் கம்யூனிகேஷன். கம்யூனிகேஷன் மீன்ஸ் கம்யூனிகேட், ஒருத்தவங்களோட தேவை மற்றும் அது வேறு ஏதாவது ரிலேட்டடாக இருக்கலாம், அதை வந்து மற்றவங்ககிட்ட நம்ம தெரிவிக்கிறது தான் வந்து கம்யூனிகேஷன். ஓகே, கம்யூனிகேஷன் இஸ் த டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் ஹியூமன் தாட்ஸ், வியூஸ் ஆர் ஒப்பீனியன்ஸ். ஓகே, ஃப்ரம் ஒன் பர்சன் டு அனதர் பர்சன். ஓகே, ஒரு பர்சனோட
தாட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அது நெக்ஸ்ட் வந்து அவரோட தேவை இதெல்லாம் எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கம்யூனிகேஷன் மூலயமா ஒரு பர்சன்லேருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். Workers are informed about what should be done, where it is to be done, how it is to be done and when it is to be done. Okay, workersக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் கொடுக்குறாங்க என்ன வந்து, அதாவது வாட் ஷுட் பி டன், நம்ம என்ன வந்து செஞ்சு முடிக்கணும். ஓகே, வேர் இட் இஸ் டு பி டன், அதை எங்கே வந்து செய்யணும், அதை எப்படி செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் வந்து ஒர்க்கர்ஸ்க்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, யார் கொடுக்குறா அப்படின்னா ஒரு மேனேஜர் ஒர்க்கர்ஸ் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, எது மூலயமா, கம்யூனிகேஷன் மூலயமா. ஓகே, ஸோ அதை தான் வந்து கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கம்யூனிகேஷன் ஹெல்ப்ஸ் தி ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஜாப் and coordinates the activities. ஸோ கம்யூனிகேஷன் எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஜாப்ஸ். ஓகே, ஒரு ஜாபை ரெகுலராக ரன் பண்ணுறதுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே நடக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்தையும் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்கும் கம்யூனிகேஷன் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. நம்ம எதுவுமே சொல்லாமல் கவர்மெண்ட் இருந்தோம்னா என்ன பண்ணுவாங்க, எம்ப்ளாயீஸ் அவங்க இஷ்டத்துக்கு ஜாபை செஞ்சுட்டு போயிடுவாங்க இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணணும் ப்ராப்பராக, இந்த ஜாபை இப்படி செய்யுங்க அப்படி செய்யுங்க நம்ம சொன்னால் மட்டுமே அவங்க அதை பர்ஃபெக்டாக செஞ்சு முடிப்பாங்க இல்லையா. ஸோ கம்யூனிகேஷன் வந்து எதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஜாப்ஸ் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் ஆஃப் தி activities. Okay, this is called communication. These are the subsidiary functions. Scholars in the field of management have their own classification of functions of management. Okay, மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீல்டில் இருக்க ஸ்காலர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அவங்க எப்படி எடுக்கிறாங்க ஃபங்க்ஷன்ஸ், அதாவது எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க மேனேஜ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஓனாக வந்து அதை எல்லாத்தையும் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன். சம் ஸ்காலர்ஸ் ஆட் ஃபியூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் டெலிட் சம் அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டூ. ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்க சம் ஸ்காலர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏற்கனவே இருந்த அந்த மேனேஜர் ஃபங்க்ஷன்ஸில் கொஞ்சம் டெலிட் பண்ணுவாங்க, அது இல்லாமல் ஃபியூவாக கொஞ்சம் என்ன பண்ணுவாங்க நியூவாக வந்து அதில் ஃபங்க்ஷன்ஸை ஆட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்காலர்ஸ் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஹேவ் தர் ஓன் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் functions of management. Some scholars add few functions and some delete other some functions. Okay, this is called communication. Okay, the second chapter is over. Just go through the lesson and mark the 1 marks and 2 marks. Thank you. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே எஸ்ஆர்டி. கல்வி பண்புகளை கண்ணென போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு எஸ்ஆர்டி. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே எஸ்ஆர்டி. கல்வி பண்புகளை கண்ணென போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு எஸ்ஆர்டி. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalambakkam, Puducherry 7.